نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سوم بروزن انفعال چون الانفطار شگافتہ شدن بدا کی حرف علے کے بری وزن آیت لازم باشد تصریفہ انفطر ینفطر انفطارا ومنفطر الامر من انفطر والنیان لا تنفطر معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید قوی کہ آپ بخیر ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ کو سلامت رکھے، زمین آسمانی ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرما کر قوت حافظہ میں اضافہ فرما کر مزید علم نافع عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی یہ ساری دولتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ دو باب اس قبیل سے پڑھ چکے ہیں، آج تیسرا باب پڑھانے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی بغور سماعت کیجیے گا۔ بار بار گزارش کرتا چلا آ رہا ہوں، ابتدائی کتاب ہے، اس کو اچھے سے رٹ کے سمجھ کے یاد کر لیجیے گا تاکہ اگلی کتاب میں آپ کو دشواری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ عبارت خانی ہو گئی، ترجمہ دیکھیے۔ تیسرا باب انفعال کے وزن پر، انفعال کی علامت کیا؟ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے۔ انفعال کی ماضی میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور نون زائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ ہوگا اور نون زائد ہوگا، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ لازم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا فعل مجہول اور اس میں مفعول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ متعدی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الانفطار شگافتہ شدن، پھٹنا، اوپر لکھا پھٹا ہوا ہونا۔ تو جان کے جو فعل کے اس وزن پر آتا ہے لازم ہوگا، جو بھی فعل اس وزن پر ہوگا وہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لازم کا مطلب آپ تو پڑھ چکے نا، لازم متعدی۔ لازم جو ہوتا ہے وہ صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، متعدی فاعل مفعول دونوں کو چاہتا ہے۔ تصریف اس کی گردان، انفطر ینفطر، گردان دیا، ترجمہ دیکھیے۔ انفطر پھٹا، ینفطر پھٹتا ہے یا پھٹے گا، انفطارا پھٹنا، ومنفطر پھٹنے والا، الامر من انفطر پھٹ، ونین لا تنفطر مت پھٹ، ٹھیک ہے۔ یہ صرف صغیر ہے، اور آپ صرف کبیر گردانیں گے تو انفطرا، وہی شروع سے بتا کے چلے آ رہا ہوں کہ ماضی کی گردان الگ، مضارع کی گردان الگ، پھر اس میں فاعل کا گردان، اس میں مفعول کا گردان، الگ الگ پورے گردان کو 14 سیگے کے ساتھ، ہے نا۔ الانصراف باز گشتن، پھرنا، باز لوٹنا۔ الانقلاب برگشتہ شدن، پلٹنا، برگشتہ ہونا۔ الانخفاف سبک شدن، ہلکا ہونا۔ الانشعاب شاخ در شاخ شدن، ٹہنی میں ٹہنی ہونا، ٹہنی میں ٹہنی ہونا۔ یہ سب مصادر باب انفعال سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ مصادر بھی باب انفعال کے ہیں، اور اس کی بھی صرف صغیرہ صرف کبیر آپ گردانیں گے۔ الانشعاب شاخ در شاخ شدن، شاخ میں شاخ ہونا۔ انشعاب جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے منشعب۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ منشعب کا معنی، تو شاخ میں شاخ ہونے والا، اس میں فاعل ہے وہ، اس کا مصدر کیا ہے؟ انشعاب۔ کس باب سے ہے؟ باب انفعال سے۔ یہ آپ کا جواب ہوگا، اس طرح آپ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ گردان دیں گے۔ چوتھا باب پڑھا دیتا ہوں۔ باب چہارم بروزن افعلال، بدا کے ای باب نیز لازم است۔ چوتھا باب افعلال کے وزن پر، یہ باب بھی لازم ہے، اس پر بھی حاشیہ لگایا۔ افعلال کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی کے واحد غائب کے صیغہ میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ کے بعد اسی کا ہم جنس لفظ زائد ہوگا، ٹھیک ہے۔ فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہوگا اور لام کلمہ کے بعد اسی کا ہم جنس، لام کلمہ ہی کی طرح کوئی حرف زائد ہوگا، یہ باب افعلال کی علامت ہے۔ تو جان کے یہ باب بھی لازم ہے،
जैसे अल-इहमिरार सुर्ख शुदन, सुर्ख होना यानी लाल होना, तो तसरीफ उसकी गर्दान, इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन फहुवा मुहमर्रुन अल-अम्रु मिन्हु इहमर्रा इहमर्री इहमरीर वनयानु ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरीर। आप देखिए इहमर्रा में हा मीम रा ये हुरूफ असली है, हा है फा कलिमा, मीम ऐन कलिमा, रा है लाम कलिमा। तो हा जो फा कलिमा है इससे पहले हमजा वस्ल जायद है, और रा जो लाम कलिमा है उसके बाद फिर दूसरा रा जायद है। रा में तशदीद है ना, डबल रा है ये, ठीक है। इहमरात इहमर्रा इहमरा था, दो रा एक जिन्स का एक ही जगह जमाया, इसलिए एक को दूसरे में इदगाम कर दिया, ठीक है। अच्छा, हाशिया नंबर 3 में तालील भी बताया। इहमर्रा असले में इहमरा था, यहमर्रु असले में यहमरीरु था, मुहमरुन असले में मुहमरीरुन था। पहले हर्फ की हरकत को गिराया और इदगाम किया, ठीक है। क्योंकि कायदा दो हर्फ एक जिन्स के एक जगह जमा हो जाएं और दोनों मुतहर्रिक को पहले की हरकत को गिराकर पहले को दूसरे में इदगाम करते हैं, जैसे इन दो मिसालों में किया। इसी तरह मद्दा असल में मददा था, पहले दाल की हरकत को गिराकर इदगाम किया, मद्दा हो गया, ठीक है। और दूसरा कायदा क्या, अगर दो हर्फ एक जिन्स के एक जगह जमा हो, पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो इदगाम करना वाजिब है। जैसे मद्दुन असल में मद्दुन था, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, इदगाम किया, मद्दुन हो गया। फिर कायदा क्या बता रहा है, अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन और उसका सुकून लाजिम हो तो इदगाम मना है, जैसे मद्दन। अच्छा, यहाँ इदगाम नहीं हो सकेगा। अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक दूसरा साकिन लेकिन उसका सुकून आर्जी हो तो इदगाम करना या ना करना दोनों तरह जायज़ है। जैसे अम्र का सिगा इहमरीर है, ये मुजारे से बना है, मुजारे में सुकून नहीं था, अम्र की वजह से आर्जी सुकून आ गया। अब इख्तियार है, चाहे तो इदगाम ना किया जाए, पहली अपनी असली हालत पर रखते हुए इहमरीर पढ़ा जाए, या पहले हर्फ की हरकत गिराकर इदगाम किया जाए। दो साकिन जमा होने की वजह से दूसरे हर्फ को हरकत को दूसरे हर्फ की हरकत को कसरा की दी जाए, दूसरे हर्फ को हरकत को कसरा की दी जाए। अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर के मुताबिक, यानी जब साकिन को हरकत दी जाती है तो कसरा की हरकत दी जाती है, या फतह खफीफ हरकत समझते दी जाए। इस तरह इहमर्री और इहमर्रा पढ़ा जाएगा। जहदा नहीं में भी यही कानून जारी होगा, ठीक है। पूरे गर्दान को बता दें, इसलिए तीनों हरकत के साथ पढ़ना। अम्र है इहमर्रा इहमर्री इहमरीर। इहमर्रा रा पर जबर, चूँकि फतह खफुल हरकत है, सबसे आसान हरकत है। और इहमर्रे इसलिए पढ़ेंगे जो साकिन को हरकत दी जाती है तो कसरा की हरकत दी जाती है, तो इहमर्रे पढ़ेंगे। और इसको इदगाम ना करना भी जायज़ है तो इहमरीर भी पढ़ेंगे, और वही हाल नहीं में है। बात समझ में आई? दो हर्फ एक जिन्स का हो और क्या हो, पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, तो और सुकून लाजिम ना हो, तो उसमें क्या कहते हैं कि इदगाम भी जायज़ है, इदगाम ना करना भी जायज़ है। तो साकिन की वजह से वो ज़बर की हरकत भी देना जायज़ है, ज़ीर की हरकत भी देना जायज़ है, और बग़ैर इदगाम की भी पढ़ना जायज़ है। इसीलिए अम्र को नहीं को 3 तरह से पढ़ा गया है। इहमर्रा ये माजी का सिगा है ना, सुर्ख हुआ लाजिम है ना, ये यहमिरु सुर्ख होता या होगा, इहमिरारन सुर्ख होना, मुहमरुन मुहमीरुन था सुर्ख होने वाला, इसमें फ़ाइल है ये। और इहमर्रा इहमरीर सुर्ख हो अम्र है। ला तहमर्री ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरीर मत हो, ये नहीं है। अल-इख्तिरारु सब्ज़ शुदन, सब्ज़ होना हरा होना। अल-इस्फिरारु ज़र्द शुदन, पीला होना। अल-इग़बिरारु गर्द आलूद शुदन, गर्द आलूद होना धूल मिट्टी वगैरह से। अल-इबलिक़ाक़ु अबलक़ शुदन, चित कबड़ा होना। क्या मतलब, ऊपर लिखा है सफ़ेद रंग का दूसरे रंग से मिला होना, जैसे चित कबड़ा होता है। सफ़ेद और सुर्ख दोनों मिल जाए तो यहाँ और दूसरा कोई रंग मिल जाए तो उसको चित कपड़ा कहते हैं। ये दोनों बात भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगला सबक बाद में पढ़ाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से याद करेंगे।
میں مولا کریم کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ کریم آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.